안녕하십니까, 집시 요가입니다. 제가 길리라는 섬에 여행을 다녀왔는데요. 네, 그곳에서 아침에 모닝플로우라는 수업을 듣고 이렇게 녹화를 해봤습니다. 이렇게 외국에서 선생님들은 어떤 식으로 아침에 수업을 이끌어 나가시는지 궁금하신 분들 시청해 주시고요. 따라 하실 분들 따라해 주시고, 개인적으로 그 아시탄가 수련을 할 수가 없어서 몸도 근질근질하고 아침에 일찍 일어나게 돼서 찾아간 곳인데요. 초보자분들이나 아침에 움직이기 조금 버거우신 분들에게 적합한 요가였던 것 같아요. 선생님마다 스타일이 조금 다르시고 이끌어가는 방식이 다르시겠지만 제가 여러 군데 여기 발리에서 지내면서 다녀본 결과 외국 선생님들이 이끌어가시는 수업이 그렇게 다르지는 않으신 것 같아요. 설명 많이 하시고 자꾸 내면에 대해서 말씀 많이 하시고 그렇게 어렵거나 힘든 자세들은 많이 안 하시는 것 같고, 그래서 편안하게 움직이실 수 있는 범위까지만 이렇게 가이드를 해주시는 것 같아요. 선생님 목소리가 잘 들리실지 모르겠는데 일단 엉덩이로 앉아주시고 척추 바로 세워주셔서 호흡 가다듬으시고 선생님이 하시는 말씀에 귀 기울이시면서 늘 그렇지만 이 호흡이 중요합니다. 제가 100% 선생님이 하시는 말씀을 캐치하지는 못하지만 중간중간에 어떻게 움직이시는지만 한국말로 제가 설명을 해드릴게요. Perhaps you can visualize the color. Perhaps it's a sound coming in your ear. Everyone will have a different experience. Now, when we chant the mantra Om during our asana, I want you to come back to this experience, the experience you are living right now, so you get an emotional connection with the mantra. For example, every time I chant Om, I have a visualization of the sky with heaps of stars. So find your own connection, your own meaning. You can keep your eyes closed, so just open your eyes, but keep a soft gaze as you come to child pose. So you slowly make your way on your knees, where you connect your big toes and have your knees slightly apart. 아기 자세로 시작을 하십니다. 무릎 꿇어주시고 엄지발 붙이시고 매트 넓이만큼 다리 넓게 열어주신 상태에서 양손 길게 뻗어내시고 머리 툭 매트에 내려놓으시고요. And begin to connect with the space outside your body. Send the space beneath you. 다시 호흡 바라보시고 Space to the right side of your body and to the left side.
양손을 버리시는 것보다 쭉 뻗어내셔서 게이지 하셔서 가슴이 펴질 수 있도록 편안한 상태, Your entire 그리고 spine 편안한 호흡. underneath the skin. Send the space between your arms, your legs, between your fingers and your toes. Go a little bit deeper as you sense even the space between your bones and your internal organs. Notice now the space inside the bones of your skull. What you may consider as your mind. Your mind is made of ether, of space. It has no form and can be contained. Finally, shift your awareness to your breath, which is a space in your lungs as you inhale. Empty your diaphragm as you exhale. 저희 나라 같았으면 이렇게 오래 아기 자세에서 머물진 않죠. In between the 하실 말씀이 참 많으신가 봐요, 선생님. this moment of suspension and the space at the bottom of the exhalation. 그래서 팔을 쭉 뻗어내고 다음 동작을 기다리고 있다가 팔에 힘을 뺐습니다. 힘들어서. 그래서 더 호흡에 집중할 수 있었던 것 같아요. 어떻게 숨 쉬는지, 얼마나 깊게 마시고 얼마나 깊게 뱉을 수 있는지 체크하시고. Begin to walk your hands to the left side of the mat, so you can even move your head, so your head follow your upper arm, rest your forehead down, and become a little bit more active here. 드디어 So you reach your fingertips forward as you lift your 상체를 elbows 오른쪽으로 away from 옮기실 수 있는 만큼 옮겨내시고요. 엉덩이가 들리거나 크게 상관은 없습니다. 들리지 않는 선상에 계셔도 좋으시고요. 왼쪽 몸의 측면이 길어지시는 느낌 받으시면 되세요. 저렇게 손가락 끝을 세우셔서 에너지를 쓰고 계시면 굽은 어깨, 가슴이 펴지는 효과를 조금 더 깊게 느끼실 수가 있습니다. 다음은 반대쪽으로 내쉬는 숨 머리 내려놓으시고, 이번에 오른쪽 상체 측면이 스트레칭 되는 느낌을 자극을 받으시면 되세요. 원하시는 분들은 손끝 세우셔서 에너지까지. Can you breathe through this area of tension and contractions? You get more freedom and openness. Walk your hands back to the center. This time as you plug your fingertips 천천히 중립 돌아오시고, 테이블 자세로 옮겨주십니다. 발가락 세워주시고, 내쉬는 숨에 척추 움직임, 바닥 밀어내셔서 등이 넓게. 마시는 숨에 척추 느껴주시면서 손바닥 미시고 가슴, 머리. 내쉬는 숨에 다시 배꼽. 고양이 자세. 마시는 숨에
소자세. Using the movement as well as your breath to get more space in your body. More space in your body and in your mind. 다시 마시는 숨에 Inhalation. 천천히 You are in between cat-cow with the top of the head. 고개를 쉬었다가 And draw your belly in. So if I'm placing my cup 중립으로 on your 돌아오시고요. lower back should hold the cup. The cup should be stable without moving. Now start to draw your left knee toward the midline and stay with the same length with your spine as you lengthen your right leg back. Right leg back. Your pinky toe face down. 천천히 So you work with the muscle behind your 왼다리 뒤로 뻗어주시고 And gently place the ball of your right foot down and turn to the 그대로 right side of your 턱도 mat. And reach your right 오른 무릎을 축으로 so you are facing the longer edge of your mat. 정강이를 돌려내시고요. Next inhalation, can you move 골반을 your 밀어내시면서 arm up and over so you have your bicep along your ear. That's it. Now as you 왼손 exhale, 하늘. bend your elbow and move your elbow toward your waistline. So we're gonna continue with the same movement and add the mantra Om. Inhale, reach your arm up and over. As you exhale, chant the mantra with me. 마시는 숨에 왼손을 하늘로 올리셨다가 내쉬는 숨에 귀 옆쪽까지 쭉 뻗어내시는 동작을 이어가시면 되세요. 골반은 계속 무너지지 않게 앞으로 밀어주시고 왼 발바닥까지 게이지 하시고 목이 불편하신 분들은 바닥을 보셔도 좋으시고요. 가능하신 분들은 왼손 끝 보시면서 내쉬는 숨에 귀 옆으로 쭉 뻗어내실 때 손끝 바라봐 주시고 다시 마시는 숨에 하늘, 내쉬는 숨에 귀 옆. 선생님께서는 내쉴 때 이 옴이라는 만트라를 하라고 하셨는데 전 창피해서 안 했습니다. 자, 손 내려놓으시고 그대로 왼발 들어주셨다가 오른손 앞으로 떼내셔서 손과 발끝 일자로 쭉 서로 밀어내시고 허리가 꺾이지 않는 선상. 내쉬는 숨에 팔꿈치 무릎 터치. 다시 앞으로 쭉 밀어내셨다가 내쉬는 숨에 다시 둥글게 말아서 가능하시면 팔꿈치 무릎이 터치. 다시 마시시고 내쉬시고 터치. 마시는 숨 앞뒤로 쭉 밀어내시고 균형 계속 잘 유지해 주시고 엑셀 내쉬는 숨에 터치. 마시시고 앞뒤로 내쉬면서 터치 하시고 Now let go of the breath count. Reach your left arm forward, your right leg back. Hold. Plug your fingertips and your knuckles down. Make yourself nice and long. And then you release your left hand down, right knee down. 오른손 내려놓으시고요. 왼무릎 돌아오셔서 다시 테이블 자세. A breath here. Okay, just like figure 8 with your hands. 앉으신 상태에 살짝 돌아오셔서 손목 좀 풀어 주십시오. Make your way back to all fours. Taking your time here, this time your right knee will toward the midline as you lengthen your left leg back. 반대쪽 무릎이 아파서 네 매트를 말한 쿠션처럼 네 사용하겠습니다. 반대쪽 오른다리 뒤로 쭉 빼내 주시고요. 발가락이 바닥 쪽으로 가게끔 두셨다가 왼무릎 축으로 몸 돌려내시고 오른발 내려놓으시고 이번엔 천천히 오른손 하늘
And now as you exhale, you practice your arm, your elbow come closer to the waistline. So we continue in the same movement with the arm and now the 마찬가지로 내쉬는 숨에 귀 옆으로 팔을 내려주시면서 쭉 뻗어내시고 마시는 숨에 왼손이랑 오른손이랑 나란해질 수 있도록 하늘 쪽으로 올려주시고 다시 내쉬는 숨에 발과 손이 멀어지게끔 귀 옆쪽으로 보내주시고요. 엉덩이가 뒤로 빠지지 않게 앞쪽으로 골반을 계속 밀어주시면서 앞면이 조금 늘어나시는 자극을 먼저 깨워주십니다. As you exhale, all fours. Pick up your left leg so you have your left leg extended. 자, 손 돌아오시고 Make sure your lower back remain long. So think about the 발 계속 들어주셔서 다시 허리 꺾이지 않게 The cup should be still. 코어 잡아놓으시고요. Reach your right arm forward. 천천히 Bicep come along your ear. So your arm 왼손 is 들어주십시오. strong. 앞뒤로. Now you pull in as you exhale, knee to elbow. 내쉬시는 숨에 다시 팔꿈치 무릎 가까이 마시는 숨 앞뒤로 쭉 뻗어내시고 내쉬시면서 다시 팔꿈치 무릎 마시시고 꼬리뼈를 둥글게 말아서 최대한 등이 하늘로 그래야 공간이 생기셔서 다리를 바닥에 안 닿고 가실 수 있으실 거예요. 다시 마시시고 엑셀 내쉬는 숨에 터치 인헬 앞뒤로 멀어지시고 다시 한 번 더 코어 잡아 놓으시고요. 내쉬는 숨에 둥글게 말아서 게이지 터치 인헬 앞뒤로 다시 쭉 밀어내시고 허리 꺾이지 않게 코어 유지하셨다가 손 내려놓으시고 발 내려놓으십시오. 자, 엉덩이를 그 상태에서 좌우로 천천히 움직여 주셔서 부담 가졌던 허리 부분 풀어내시고 자, 그대로 다운독 아도무카 시바사나 양팔 벌려주시고 손가락 벌려주시고요. 골반 넓이만큼 일단 발 위치하셔서 호흡 이어나가십시오. Now bend your knees slightly as you move your feet back and down. 자유롭게 무릎도 접었다가 펴내시고 내쉬시고 마시는 숨에 다시 뒤꿈치 들어서 무릎 접었다가 허벅지 배 가까이 한번 두시고 내쉬는 숨에 다시 무릎 펴시고 뒤꿈치까지 가능하시면 쭉. 자, 엄지발 뒤꿈치를 붙여주시고 자, 마시는 숨에 뒤꿈치 드셨다가 무릎을 접으시고요. 그대로 오른쪽으로 엉덩이를 옮기셔서 무릎을 조금 더 접어주시면 왼쪽 상체가 다시 길어지실 거예요. 마시고 내쉬는 숨 제자리 돌아오셨다가 반대쪽으로 엉덩이를 이번엔 왼쪽으로 옮겨내시고 무릎을 접으셔서 그대로 오른쪽 바디가 길어지시게끔 마시고 내쉬는 숨 제자리 다시 돌아오셨다가 골반 넓이 용도로 다시 발 간격 바꿔주시고요. 마시는 숨에 왼발 들어주시고
골반이 틀려지지 않게, 엉덩이가 비틀어지지 않게 발가락이 바닥을 보게끔 두시고, 내쉬는 숨에 무게중심을 손바닥 쪽으로 옮기면서 이마 무릎 가까이 잠시 머물러 보시고 힘 느껴 보시고요. 부드럽게 손 사이에 왼발 갖다 놓으실게요. 뒤꿈치 45도 정도 틀어서 워리어 원 전사자세 하체 만들어 주십시오. 하체만, 네. 왼무릎 접으시고 오른발 강하게 뒤로 바닥 밀어내시고, 마시면서 양손을 올리셨다가 내쉬는 숨에 왼무릎을 펴주시고, 다시 마시는 숨에 왼무릎 접으시면서 양손 하늘, 내쉬는 숨에 왼무릎 펴시면서 골반 중립 자꾸 유지해 보시고요. 다시 마시시면서 왼무릎 접고 양손 하늘, 엑셀 무릎 펴주시면서 손 내려놓으시고, 인헬 마시시고, 내쉬는 숨에 다시 무릎 펴시고 내려놓으시고, 마찬가지로 옴 하는 거는 안 따라 했습니다. 하실 분들은 따라 하셔도 돼요. 내쉬는 숨에 옴 이렇게 유도를 하시더라고요. 저는 왜 저걸 하시는지 모르겠어요. 아무튼 호흡은 내쉬는 숨에 무릎을 펴주시면 되세요. 자, 양손을 뒤에서 깍지 끼시고 험블 워리어죠. 왼무릎 접으신 상태에서 마시시고 내쉬는 숨에 상체를 천천히 배꼽, 허벅지 가까이 먼저 붙여놓으시고 숙이실 수 있는 만큼 머리 툭 떨궈내시고요. 시선은 오른발 뒤꿈치를 봐주시면 되세요. 깍지 끼신 손은 가능하신 만큼 바닥 쪽으로 내쉬는 숨에 떨어뜨려 놔주십니다. 하체 힘을 계속 유지해 주실게요. On your next exhalation, release your hands. Stay in control as you plug your fingertips down 손 inside. 천천히 풀어내시고 Come up to the ball of your left foot. 양손을 발 안쪽으로 갖고 오시고요. 천천히 왼발을 매트 바깥쪽으로 야금야금 옮기셔서 오른 무릎 내려놓으시고 골반만 떨어뜨려 놓으신 상태에서 양손 끝을 바닥 밀어내시면서 가슴만 들어주신 상태만 유지하십시오. 마시는 숨에 턱 드시면서 하늘 보시고 내쉬는 숨에 턱을 쇄골 쪽으로 붙이시고, 저는 좀 여유가 돼서 손바닥까지 옮겨놨습니다. 엉덩이가 들리지 않게 자꾸 내려놓으시고 내쉬는 숨에 다시 턱 쇄골, 마시는 숨에 하늘 봐주셨다가 내쉬는 숨에 저렇게 왼손 왼무릎으로 옮겨내시고 왼 발바닥을 하늘로 여시면서 가능하신 만큼 왼 팔꿈치 쭉 밀어내시고 엉덩이 골반에 힘 빼주시고요. 오른 손바닥으로만 강하게 바닥을 밀어내시고 여유 있으신 분들은 시선 하늘까지. 내쉬는 숨에 손 돌아오시고 왼다리 뒤로 빼내셔서 다시 아드무카시바사나 다운독. Find again the length and space along the spine. Remember, you can bend your knees. Find also spaciousness across your heart as you move your belly, your chest closer to your thighs.
등 조이지 않게 자꾸 인지해 주시고요. Openness through the side body. So same thing which we did before. You have your big toes and your feet together. Big toes and feet together. And as swing your 다시 feet 엄지발 to the 뒤꿈치를 붙여주셨다가 뒤꿈치 마시는 숨에 들어주시고 아까와 마찬가지로 오른쪽으로 엉덩이 옮겨내시고 내쉬는 숨에 무릎 접으셔서 left. You can even have a look 이 underneath 왼쪽 the 상체 바디가 길어지시고요. 여유 있으시면 왼쪽 겨드랑이 밑으로 시선 넣으셔서 하늘 봐주셔도 되고요. and slowly come back through the center. Come around the 다시 ball. 마시고 내쉬는 숨 중립 돌아오시고 To the right. 다시 마시고 Keep your 반대쪽 arms straight. 왼쪽으로 엉덩이 틀어 놓으셔서 무릎 접으시면서 내쉬는 숨 깊게 오른쪽 바디 길어지시는 Every 자극 time we 바라보세요. open the side body, we get more energy and more brightness. Take another big inhalation here. As you exhale, 앞꿈치는 움직이지 않는 선상. 마시는 숨에 다시 무릎 펴주시고 내쉬는 숨 골반 넓이로 다시 발 바꿔주시고 반대쪽 오른발 들어주시되 골반이 틀려지지 않게 드실 수 있는 만큼만 발가락 지면 쪽으로 플렉스. 내쉬는 숨에 둥글게 척추 말아서 이마 무릎 가까이 갖다 대 놓으시고요. 손 사이에 오른발 갖다 놓으시고 왼발 45도 틀어서 반대쪽 전사자세 하체 만들어 주십시오. 왼쪽 골반 앞으로 계속 밀어주시면서 골반 중립. 양손 하늘로 인해 마셔주시고요. So let's just do some movement to begin. As you exhale, you will lengthen your foreleg and bring your arms along your track. 내쉬는 숨 무릎 펴내시면서 골반 계속 이때 왼쪽 골반 뒤로 빠지지 않게 자꾸 밀어보세요. 마시시고 다시 내쉬는 숨에 손 내려놓으시면서 골반 중립. 생각보다 조금 어렵습니다. 골반을 중립에 낮춘다는 게 발 바꾸지 마시고 다시 마시시고 오른 무릎 접어서 내쉬는 숨에 무릎 펴시면서 다시 골반 중립. 왼쪽 골반 앞쪽으로 인헬 마시시고 엑셀 내쉬시고 무릎 펴시고 Last one in silence. 인헬 마시시고 다시 무릎 접으시면서 양손 하늘. 내쉬는 숨 손 내려놓으시면서 골반 중립 무릎 펴시고 Your left leg and interlace your finger to the opposite way so you have your 양손 뒤에서 깍지 껴주시고요. 험블 워리어 반대쪽 인헬 가슴 펴내시고 away from the base of your spine and as you exhale humble warrior. 내쉬는 숨 엑셀 배꼽 허벅지. 여유 있으신 분들은 오른 무릎 안쪽으로 상체가 더 들어가게끔 시선은 본인 왼발 뒤꿈치 봐주시면 되세요. Make sure your left knee is on top of your left ankle. 하체 힘을 계속 느껴주시고 Relax your throat. 머리 긴장 풀어주시고요. One more round of breath. 굽은 어깨를 반대로 쓰실 수 있게끔 깍지 계속 유지해 주시고 내쉬는 숨에 손 내려놓으시고요. 다시 반대쪽 오른발 성큼성큼 매트 바깥쪽으로 옮겨내시고 왼무릎 바닥으로 내려놓으셔서 골반 낮춰주시고 손가락 밀어내셔서 유지만 상체만 들고 계셔도 깊은 후굴은 아니지만 자연스러운 후굴을 유지하시고 골반과 허벅지를 있는 요근 쪽의 자극을 느껴주실 수 있으시면 요근까지 깊게 바라봐 주시면서 내쉬는 숨에 천천히 상체를 들어주시거나 골반을 더 바닥 쪽으로 포기하시거나 반대 오른손 오른 무릎으로 위치하시고 오른 발바닥 여시면서
골반은 더 바닥으로 내려주시고 왼손으로 강하게 바닥을 밀어내신 상태 유지하시고요. 여유 있으시면 시선도 오른쪽으로 바꾸셔서 좋은 자극점까지만 내쉬는 숨에 손 돌아오시고 다시 오른발 뒤로 빼내시면서 다운독 돌아가 주십시오. Take a moment to notice how you feel. So when we open the side body, we get some, as I said before, brightness and energy. So now we're going to spread this energy located through the whole body by doing a few rounds of sun salutation. You will slowly make your way to the front of your mat. So you are in Uttanasana for a full bend. 천천히 한 발 한 발 걸어 들어오셔서 손 사이 매트 앞쪽으로 다리 갖다 놓으시고요. 내쉬는 숨에 깊게 한번 숙이실 수 있는 만큼 내려놓으셨다가 후면 길어지시고 마시는 숨에 천천히 정강이 잡으셔도 되세요. 등 펴시고 고개 드셨다. 내쉬는 숨에 다시 한 번 더 깊게 우타나사나. 인헬 마시면서 상체 천천히 세우셔서 타다사나. 무릎을 접으시고 우카타사나. 양손 하늘. 여유 있으시면 시선 손끝까지 같이 따라가 주시고 힘드신 분들은 그냥 정면 응시하시면 되세요. 이때 무릎에 자극을 바라보시기보단 정말 의자가 뒤에 있다 생각하시고 엉덩이를 앉으시는 무게중심 쪽으로 써주십시오. 무릎을 앞으로 보내서 모양을 만드시는 거 말고 정말 의자 자세처럼 의자가 뒤에 있다 생각하시고요. 엉덩이를 의자에 내가 앉는다라고 내려놓으신 상태로 머물러 주세요. 조금 힘드시겠지만 네. 하체의 강함. 그래야 무릎에 자극이 더 가십니다. 네, 저처럼 더 의자가 있다 생각하시고 더 앉아주실 수 있으시면 앉아주시고, 손 드는 게 너무 힘들다 하신 분들은 손을 포기하셔도 좋으시되 하체만 저렇게 쓰셔도 좋으세요. 인해 무릎 펴주시고 엑셀 힘 풀어주시고. Now open your eyes, reach your arms to the side and up. This time as you exhale, you forward bend your knees. In and lengthen your spine forward. 마시는 숨 양손 올리시고 내쉬는 숨에 우타나사나. 마시는 숨에 아르다 우타나사나. 고개 드시고 양발 뒤로. 네, 일단 플랭크 한번 가시고요. 허리 꺾이지 않게 유지. 코어 잡아 놓으신 상태. 계속 유지해 보십시오. 배꼽 등 쪽으로 쏙 당겨 놓으시고 뒤꿈치부터 정수리까지 일자. 엉덩이가 떨어지지 않게 밀어내셔서 양손바닥으로 강하게 바닥 밀어내시는 힘. 마시고 내쉬는 숨에 반만 저렇게 차트란가 발등으로 바꿔주시면서 상체 드실 수 있는 만큼 upward facing dog, urdhva mukha svanasana. 가능하신 분들은 무릎까지 바닥에서 떼실 수 있으면 떼주시고, 내쉬는 숨에 아도 무카 시바사나 다운독. Can have a little space in between your hands and between your thumb, and you can walk or step in between your hands. 자, 다시 한 발 손 사이에 매트 앞. 마시는 숨에 아르다 우타나사나. 내쉬는 숨에 상체 숙이시고 우타나사나. 마시는 숨에 양손 하늘 상체 세우시고 엑셀. 내쉬는 숨에 다시 우타나사나. 마시는 숨에 등 펴시고 고개
내쉬는 숨에 다시 양발 뒤로 플랭크에서 한번 머무십시오. 다시 코어 잡아 놓으시고요. 엉덩이가 떨어지지 않게 한 번 더 끌어올려내시고 목이 다치지 않게 저처럼 손가락 살짝 굽혀서 차투랑가 반만 내려가셨다가 다시 마시는 숨에 팔꿈치 펴시면서 상체 앞면 길어지시고요. 내쉬는 숨에 다시 다운독 엉덩이 하늘로 다시 호흡. 자, 손 사이에 다시 한 발 갖다 놓으시고 마시는 숨에 아르다 우타나사나 등 펴시고 혹은 정강이까지 밀어내시고요. 내쉬는 숨에 다시 상체 숙여주시고 우타나사나. 마시는 숨에 양손 하늘. 내쉬는 숨에 다시 상체 숙이시면서 우타나사나. 인해 아르다 우타나사나 등 펴시고 다시 양발 뒤로 플랭크. 손가락 끝으로 매트 인지하시면서 차투랑가 가셨다. 마시는 숨에 다시 업도. 내쉬는 숨에 다시 다운도. 호흡. The residue of moving a little bit more smoothly. If you are in child pose, can you make your way back to downward facing dog? On your next inhalation, reach your right leg up. So right leg up. 자, 다시 왼발 하늘로 들어주시고요. 골반 다시 틀려지지 않게 드실 수 있는 범위까지만 발가락 바닥. 내쉬는 숨에 다시 무게중심 손바닥으로 옮기시면서 이마 무릎 가까이. 가능하시면 소프트하게 손 사이에 다시 왼발 갖다 놓으실 거예요. 그리고 이번엔 뒤꿈치를 90도로 틀어서 워리어 2 전사 2번 자세 하체 만들어 주십시오. 양손 어깨 선상에 앞뒤로 쭉 뻗어내셔서 왼손 끝 바라봐 주시고 계시면 되십니다. 자, 천천히 왼무릎 펴주시고 트리코나사나 천천히 엑셀. 왼손 정강이 혹은 발목. 여유가 있으신 분들은 바닥까지 엉덩이가 편히 뒤로 빠지지 않는 적절한 자극점에서 머무세요. 등 뒤에 벽이 있는데 내 몸 전체가 벽에 단다라고 엉덩이만 닿지 마시고 등이 벽에 닿으려고 한다라는 이미지를 연상하시면 자극이 조금 더 깊게 오실 거예요. 자, 오른손은 하늘로 뻗으셔서 목에 무리가 없으시면 오른 손끝 바라보시거나 목에 무리가 계시면 그냥 바닥 쪽으로 시선을 바꾸셔서 하체에 계속 집중하시는 방법으로 자세 유지하시고요. Let go of the breath count. Look up, if that's okay for your neck, reach your arm up. Now look down to protect your neck.
rest for your right foot as you come back to warrior 2. 다시 왼무릎 접어서 워리어 2 인해 양손 앞뒤로 쭉 뻗어내시고 Everyone, right foot block. Place your block in front of your right toes to the higher sitting. In front. So not to the side, this time in front. 하품은 아르다 마첸드라사나를 하신대요. 블럭 있으신 분들 블럭 갖다 놓으셔서 천천히 왼손 편하신 선상에 갖다 놓으시고 본인 왼발과 왼손바닥으로 바닥을 잘 밀어내실 수 있는 위치에 위치하시고요. 천천히 오른발 들어주시고 일단 오른쪽 골반, 오른쪽 좌골이 장골이 바닥으로 떨어지지 않게 하늘 방향으로 계속 열어주시는 이 하체 쓰임에만 집중을 하십니다. 손까지 뻗어내실 분들은 손까지 오른손 하늘로 뻗어내셔도 좋으시지만 먼저 하체에 집중, 중심을 계속 유지하시는 방법. 안정감이 드는 위치는 본인에게 어디인지 살펴보시고 발과 손을 적절하게 집중하시면서 균형을 잃지 않게끔 컨트롤. 그대로 오른발 갖다 놓으시고 리버스 워리어 마시고 천천히 상체 뒤쪽으로 내쉬는 숨에 양손 내려놓으시고 오른발 뒤로 다시 다운워드 페이싱 독 돌아가셔서 호흡 다시 가다듬으시고요. 열 손가락 활짝 열어주십시오. 등 살피시고 승모 쪽 조여지지 않게. 반대쪽 마시는 숨에 오른발 들어주시고 골반 중립, 내쉬는 숨에 이마 무릎 가까이 배꼽 당겨 놓으시고 손 사이에 부드럽게 오른발 내려놓으시고 왼발 90도로 뒤꿈치 바꿔주셔서 반대쪽 워리어 2 하체 세워주시고 양손 뻗어내시고 이번엔 오른손 끝 시선 봐주시면서 마찬가지로 엉덩이가 빠져있지 않게 마시는 숨 다리 펴시고 트리코나사나 내쉬는 숨에 오른손 정강이 발목 혹은 바닥까지 왼쪽 장골 하늘 방향으로 바꿔주시면서 엉덩이가 빠지지 않게 유지하시고요. 여유 있으시면 왼손 하늘 We add the breath count. Inhale for 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold for 2, 1. Exhale for 4, 3, 2. 좀 이렇게 장시간 호흡하시다 보면 왼쪽 장골이 편하려고 이렇게 닫히려고 하는 거를 자꾸 인지하셔서 열어주시는 방법으로 자세에 머무세요. 허리를 꺾어서 등이 벽에 뒤에 벽이 있다고 이미지하시면 붙는 느낌보다는 골반 전체를 앞쪽으로 밀어주시면서 등과 엉덩이가 그렇죠. 허리 꺾어서 붙는 느낌보다는 전체적으로. 마시는 숨에 다시 워리어 2 상체 세워주시고 내쉬는 숨에 오른손 끝 바라봐 주시고 반대쪽 하품은 오른쪽으로 도구가 있으신 분들은 마시는 숨 컨트롤 왼발 들어주시고 다리를 들고 계시는 느낌보다는 오른쪽
your right foot strongly. 장골이 하늘 방향으로 to the top of your head, draw your belly in. And now you bring your awareness to your core. And as you inhale, you feel your breath. 중심 잡는 거 자체가 조금 무리이신 분들은 And as you exhale, you feel your breath moving. 중심 잡는 거에 먼저 포커싱을 하시고, And you continue with this breath. 안정감이 드시는 분들은 다리를 들고 계시는 느낌보다는 골반을 하늘 방향 쪽으로 자꾸 열어주셔서 마찬가지로 한 발로 서 있지만 몸 후면 전체가 벽이 있다라고 생각하시고 그 뒤에 붙는다고. 다시 마시는 숨에 리버스 워리어 다리 내려놓으시고요. 인해, 내쉬는 숨에 엑셀, 양손 바닥, 왼발 뒤로 다운워드 페이싱 дог. 호흡 가다듬기. Down to your knees. Way down to your knees. So you can take a bit of dive and 다시 양무릎 내려놓으셔서 테이블 자세로 what you're gonna do next. So you just need to 돌아오셨다가 have a little bit over. We're gonna move to an inversion, which is our peak pose. And then this is an inversion 앉으신 상태에 they often in a yoga class. So 저처럼 앉지 마세요. correctly. We're gonna move to Viparita Karani. Which is a half shoulder stand, which is 저렇게 quite 앉아서 different from 뭔가 half shoulder stand. 할 줄 알았는데, Don't do 네. anything yet. I'll show you how to go in and also transition out. 양반 You have your arms 다리죠? around your 네. body, press your hands down and lift your seat. Move your hand on your lower back. Now you get two long lines, one from the top of your head to your sacrum and one from your sacrum to your feet. Now you have quite a lot of weight into your hands. You have this gripping action with your hands. 다음에 이어갈 동작을 보여주고 계시는 Now you lengthen 상태세요. your legs quite a lot for the arms. So you hug your elbows in and back as you engage your triceps. If I feel too much at some point, you can also grab your waist, which I find a little bit more easy. To transition, how do we move your feet over your head? Place your hands down and slowly. 지극히 개인적인 의견입니다만 이렇게 플로우 수업 이어지는 수업을 할 때 저렇게 흐름이 끊기는 거를 개인적으로 좀 네, 안 좋아합니다. 그래서 하지만 이제 다른 분들은 보고 싶기도 하고 설명을 드려야 하시는 분들도 계시기 때문에 이렇게 설명을 해주실 때 저 때 본인의 호흡을 놓지 마세요. 저렇게 앉아서 선생님 말씀 들을 때도 속으로는 본인의 호흡을 계속 이어가 주시는 상태를 유지해 주시는 것도 플로우를 잃지 않는, 끊기지 않는 방법 중에 하나고 저는 그렇게 쓰고 있습니다. 머리를 매트 앞방향 쪽으로 옮겨내셔서 누워주시고 무릎을 접으시고요. 브릿지 포즈죠. 네. 골반 넓이만큼 바닥 짚으셨다. 마시는 숨에 양손만 올리십시오. 엉덩이 들지 마시고 내쉬는 숨에 손 원 위치로 돌아오시고 인헬 마시는 숨에 양손 올리시면서 이번에는 천천히 골반 무릎이 벌어지지 않게끔 내쉬는 숨에 엉덩이 내려놓으시고 손도 돌아오시고 인헬 다시 엉덩이 손 같이 엄지발가락 쪽 느껴주시면서 엑셀 엉덩이 천천히 내려놓으시고 손 돌아오시고 again 인헬 골반 들어주시고 무릎과 무릎 사이에 블럭이 하나 있다 생각하시고 그거 잡는다라고 생각하시면 조금 바르게 하체를 써주시는 느낌이실 거예요. 내쉬는 숨 돌아오시고 젠틀하게 허리가 무리되지 않는 선상에서 브릿지를 유도해 주셨습니다. 양다리 편하게 뻗어내셔서 손바닥 하늘 방향으로 바꿔주시고
잠시 수카사나 편한 자세 혹은 사바사나 성장 자세, 몸의 긴장감들을 전부 버려주신 형태를 자꾸 인지하시면서 눈 지그시 감으시고 다시 양무릎 접으셔서요. 요번엔 엉덩이 쪽으로 뒤꿈치를 조금 더 깊게 갖고 오시고 그대로 무릎 가슴 이 숄더 스탠드 어깨서기 살람바 사라방가사나를 하시는데요. 선생님께서 이렇게 깊게 가지 마시고 저렇게 ong덩이만 들어서 양 손바닥을 엉덩이 쪽에 그리고 팔꿈치를 모아주셔서 하체를 길게 들어 올리기 전에 상체를 바닥에서 어떻게 쓰는지를 아까 설명해 주신 거고 양다리를 쭉 뻗어냈다가 내쉬는 숨에 머리 쪽으로 내려놓으시고 다시 마시는 숨에 쭉 들어 올리시고 내쉬는 숨에 머리 쪽으로 떨어뜨려 놓으시라는 가이드를 해주셨는데 저도 이렇게 팔꿈치를 이 바닥에서 모으는 게 좀 쉽게 되진 않거든요. 이렇게 어깨가 타이트하기 때문에. 그래서 저는 손목이 꺾여 있지 않고 손바닥으로 안전하게 엉덩이를 가운데 손가락이 평행하게 되는지 집중을 해봤어요. 높게 들어서 어깨서기를 일자로 만드는 개념이 아닌 내가 팔꿈치와 손목을 어떻게 사용하고 있는지를 인지하는 쪽으로 선생님께서 그렇게 유도를 해주시는 것 같아요. 물론 쉽게 어깨서기가 되시는 분들은 어깨서기 하고 계신 분들도 계셨고요. 저는 자꾸 벌어지려고 하는 팔꿈치를 자꾸 모아주는 거에 좀 집중을 해서 너무 상체, 하체가 일자가 되는 거에 연연하지 않고 몸을 써봤습니다. 무릎을 접으셔도 되시고 목에 무리가 되시면 엉덩이를 조금 더 낮춰주셔서 적당한 자극점에서 머물러 주세요. Transition out of this shape as you move your feet over your head. And you can slide your hands along your legs or bring your hands down. Make sure you recruit your abdominal muscle as you slowly one vertebra at a time to make your way down. 한라사나로 양다리 가실 수 있는 만큼 쭉 뻗어내시고 무릎을 접으시면서 천천히 척추를 하나하나 말아 놓으시고 다리 원 위치로 내려놓으실게요. 다시 한 번 더 손바닥 하늘 방향 바꿔주시면서 수카사나 편한 자세, 사바사나 편한 자세. 제가 어느 책에서 본 건데요. 이렇게 저희 이제 사바사나라고 하잖아요. 송장 자세, 마지막 요가 끝나고 마지막에 이렇게 휴식 자세. 어느 책에서 봤는데 그 사바사나라는 자세는 정말 시체 자세처럼 움직이지 말아야 되고 호흡을 멈춘 상태에서 오래 머무는 자세라고 하시더라고요. 그래서 이렇게 쉬는 자세들은 수카사나라고 앉아서 편한 자세인데 그 수카사나라고 하는 게 맞다라고 하는 거를 제가 어디 책에서 본 게 있어서 사바사나는 정말 시체처럼 숨을 멈추고 오랫동안 털끝 하나 안 움직이게끔 하는 아사나 종류의 하나라고 하더라고요. 그래서 저는 저렇게 쉬는 자세를 할 때 그냥 수카사나라고 얘기를 합니다.
Can you move it back off 자, your 이제 head? 살라바사나 준비하시고요. 몸 바닥으로 돌려내셔서 양손 가슴 옆 혹은 옆구리 옆까지 옮겨내시고 일단 이마를 바닥에 내려놓으시고 팔꿈치 모아주신 상태에서 상체만 살짝 드실 수 있는 만큼 드시고 오른발 들어주시고 내려놓으시고 인헬 상체 드시고 왼발 드시고 팔꿈치 모으시고 엑셀 내려놓으시고 다시 인헬 상체 오른발 들어주시고 팔꿈치 모으시고 엑셀 내려놓으시고 인헬 고개 드시고 왼발 드시고 Lift your heart, lift your forehead. 오른발도 같이 들어주시고 As you exhale, release your 유지 팔꿈치 한 번 더 모으셔서 엑셀 이마 내려놓으시고 Sit on top of your feet. Relax your head. 마시고 내쉬는 숨에 상체 세워 놓으셔서 아기 자세 한번 돌아가셔서 호흡 머무시고 네. 자극점이었던 허리를 네, 반대로 회복시켜 주십니다. Lift your head, lift your torso, coming to a kneeling position. Now move your seat to the left. Move your seat to the left. Mirror you. Yep, so you have your 앉으신 상태에 무릎으로 앉으셔서 뒤꿈치 엉덩이 내려놓으셨다가 오른쪽으로 엉덩이를 내려놓으실게요. 오른쪽으로 엉덩이 내려놓으시고 비틀기 왼손으로 오른 무릎 잡아 당겨 놓으시고 오른손 뒤로 보내실 수 있는 범위에 옮겨 놓으시고요. 가슴 들어주시고 정수리까지 길게 뽑아내셔서 시선 As you inhale slowly and sweet, put your fingertips down so you can shift your butt. 마시는 숨 중립, 내쉬는 숨에 반대쪽으로 가능하시면 무릎 멀어지지 마시고요. 저게 잘 안 되시는 분들은 그냥 앉아서 상체 비트시는 거에 집중을 하시면 되세요. 옆에 할머니 분들이 좀 많이 계셨거든요. 그분들은 그냥 앉으신 상태에서 비틀기 As you inhale up, 허리 세워주시는 느낌보다는 허리는 중립, 가슴을 another kick up. 비틀어 주시고 To side with 천천히 다리 펴내실게요. We face along the side of the mat. Yeah, let's all face along the side of the mat. As you open your legs. You don't have to. But I like to 우파비스타 코나사나를 하실 것처럼 네, 설명을 하셨다가 그래서 다리를 저렇게 벌렸는데 이렇게 하프 아르다로 가시더라고요. 반만 접으신 상태로 가실 거예요. Have your head stack on your shoulders, shoulders stack on top of your pelvis. You begin to open to the right side of the body. So bend your left leg and connect the sole of your bend your right leg. 먼저 오른발 접어주시고 뒤꿈치를 저렇게 회음부 쪽으로 Bend your right leg. 갖다 놓으셔서 네, 발등이 바닥에 닿게끔 Stretch your 발을 right leg. Yeah, stretch your right leg. 세팅해 Your 주시고 right leg bend? Oh no, God, I forgot to say. Left leg bend, right? Okay, good. Yeah. that's- 선생님이 왼발인지 오른발인지 Yeah, confusing my head. We 헷갈려 하셔서 네, 여쭤보고 상관없습니다. 네. 어차피 반대쪽 다시 할 거니까 Yeah, also. Sure. So here you are. So you have your head on top of your hand, right? So let's all go together. 저렇게 왼쪽으로 팔꿈치를 무릎 위까지 올려놓으실 수 있으시면 저기 올려놓으시고요. 저 상태에서 무릎이 많이 들리시는 분들은 그대로 머무십시오. 머리는 편하게 두실 수 있는 만큼 두시고 조금 더 깊게 가실 분들은 네, 저처럼 팔 뻗어내시는 것까지 Listen carefully.
You will externally rotate your right shoulder to grab the big toe side of your right foot. Yeah. And now make sure you spiral your chest up like we've done a lot during our practice. So you can maybe keep your arm up 저는 some of your 이 leg 갈비뼈 against the toes. 시작되는 부분부터 골반까지 이 옆구리죠. 네, 거기가 길어지는 느낌을 원해서 네, 깊게 내려갔습니다. 내려가서 발을 잡고 가슴을 하늘 방향 쪽으로 열어주시면서 네, 깊은 자극 느끼셔도 좋으시고요. 굳이 저렇게 무리하지 마시고 본인 몸 형태, 범위 그 안에서 개운하다 혹은 시원하다 하시는 정도까지만 내려가셔서 호흡 바라보시면 되세요. 유의하실 점은 네, 상체가 사이드가 길어지기 위해서는 네, 가슴이 자꾸 하늘 방향 쪽으로 네, 들리도록 유도를 해주시고요. 가슴이 바닥 쪽으로 이렇게 떨어뜨리게 되시면 상체 자극보다는 골반 여시는 자극점이 되시기 때문에 가슴을 가능하시면 계속 하늘 방향 쪽으로 열어준 형태. 천천히 상체의 중립 돌아오시고요. Left side of your body being effervescent and alive. Let's move to the second side. So open up the right side, bend your right leg so your foot connect with your left inner thigh. 반대쪽. 오른다리 열어주시고 왼무릎 접으셔서 마찬가지로 뒤꿈치가 회음부 쪽으로 오게끔 반대쪽 상체를 오른쪽으로 숙이시면서 팔꿈치 무릎 위에 내려놔 보시고 본인 몸 상태 체크하셔서 좋은 자극점까지 천천히 유도하십시오. Especially for your right seat. Find the best position for your neck with your head. And now you commit to staying in the shape. 마찬가지로 가슴이 바닥 쪽으로 떨어지지 않게 왼쪽 가슴을 하늘 방향 쪽으로 자꾸 유도해 주시면 되세요. 머리는 힘 풀어 주시고 오시는 자극점, 저 같은 경우는 옆구리 쪽 배꼽 옆부분이 굉장히 길어지고 이렇게 열리는 느낌이 들거든요. 약간 잘못하면 찢어질 것 같다라는 정도의 강한 자극을 위해서 저는 저렇게 무릎이 살짝 들리더라도 있습니다. 머리 힘 빼주시고 오시는 자극점 기다리셨다가 호흡 바라보시고 천천히 상체 다시 원 위치 돌아오실게요. 다시 호흡 가다듬으시고 자, 양팔 앞쪽으로 뻗어내셔서 무릎 펴주시고 앞꿈치끼리 붙여놓으셔서 마시는 숨에 양손 하늘, 내쉬시는 숨 파치모타나사나 상체 등이 말리지 않는 선상에서 가실 수 있는 만큼 내쉬는 숨 엑셀.
다리 저렇게 11자가 되도록 유지해 주시고요. 열려서 깊게 가지 마시고 하체 에너지를 계속 써주십니다. 몸이 발과 가까이 닿으려고 하시는 움직임의 방향보다는 하체, 무릎을 강하게 피셔서 하체가 먼저 길게 후면이 넓어진 상태에서 배꼽이 허벅지, 그 다음은 가슴이 무릎, 순으로 붙어질 수 있도록 As we inhale, you can slowly lift your head. 몸의 방향성을 그렇게 써주세요. Turn around so you're facing the back of the room. Go ahead and 마시시는 down. 숨에 상체 세워주시고 Apanasana. Bring your knees toward your chest and give yourself a hug. And if you 아까처럼 다시 you can 누워주십니다. roll your legs in one direction, the other direction, just to massage your back. 무릎 가슴 안아주시고요. And it's already time for Shavasana. 천천히 등 혹은 허리 부분 바닥에 마사지 So when 하듯이 you are 움직여 주셨다가 ready, 고개 드시고 무릎, 코, 이마 가까이 relax forward. You can have the pose. 최대한 아기처럼 몸을 둥글게 끌어안아 주시고요. 여유 있으시면 저처럼 발 잡아 당기셔서 무릎이 벌어지지 않게 Make sure you take some space 내쉬는 숨에 on this glass. So 양다리 you have some space between 펴내시고 your arms and your trunk. You have some space between your legs and your 양팔 편하게 열어 놓으시고 손바닥 하늘 방향으로 바꾸셔서 말린 어깨까지 열어 놓으신 상태. 수카사나 편히 쉬시는 자세. 아침 7시 반 수업이었는데요. 많이 졸리고 얼굴도 붓고 저렇게 살짝 움직인 상태에서 이렇게 수카사나 마지막 휴식 자세로 돌아갔을 때 저는 강하게 움직이는 수련을 하는 사람이지만 느낌이 조금 새롭더라고요. 보통 몸을 강하게 쓴 뒤에 하는 저 휴식 자세는 말 그대로 정말 휴식이 되는데 이렇게 저에게는 그렇게 큰 움직임이 아니었던 이런 수업 뒤에 저 휴식 자세는 휴식 말고 많은 생각을 하게 돼요. 잡생각들. 이거 끝나고 뭐 먹지? 오늘은 뭐 하고 놀지? 오늘은 비가 또 오려나? 하여튼 이런저런 생각을 하게 되더라고요. 몸이 그렇게 피곤하거나 너무 힘들지가 않으니까 잡생각을 좀 하게 되더라고요. 그래서 몸을 강하게 쓰는 거 자체가 뭐 좋다 나쁘다 단정 지을 수는 없지만 사람이 몸이 고단하고 힘들면 이렇게 잡념이 없어진다 그러나 그래야 되나? 그래서 오랜만에 느껴보는 사바사나 때 잡생각이었던 것 같아요. 아, 그리고 요것도 뭐 팁이라면 팁인데요. 다리는 상관이 없지만 저 팔 있잖아요. 저렇게 누워 계실 때 팔을 옆으로 이렇게 밑으로 떨어뜨려 놓으셨을 때 양쪽 어깨 끝이 바닥에서 이렇게 들려. 그러니까 말린 어깨죠. 말린 어깨이신 분들은
이렇게 느낌이 조금 그렇게 완벽히 바닥에 내가 내려놨다는 느낌이 안 드실 때가 있으실 거예요. 저가 좀 그렇거든요. 그러신 분들은 팔을 어깨선상 양팔 벌리듯이 양 옆쪽으로 공간이 있으시면 그렇게 펼쳐주시면 네, 이 어깨와 가슴을 잇는 이 소흉근 자체가 넓어진 형태, 그래서 어깨가 펴진 형태, 가슴이 펴진 형태가 되실 거예요. 그래서 어깨가 굽으신 분들이나 근육이 좀 발달하신 분들, 어깨 끝이 바닥에서 뜬다라고 느끼시는 분들은 저렇게 누워서 계실 때 양팔을 밑으로 내리시는 것보다 양옆으로 혹은 만세로 그렇게 계시는 거를 네, 추천드려요. 열고 계시고 싶으신 분들은 The chakra which is connected with the element of space is the throat chakra. So as you connect with this location, begin to 사실 write a ujjayi. 이런 데 와서 이렇게 Ujjayi is a slight constriction of 요가 the 수업을 듣는 것 자체가 with your lips open. 네거티브한 게 없잖아요. 뭐든 바람도 좋고 날씨, 공기, 이 순간 Your vocal cord. 옆에서 같이 움직여 주시는 More comfortable, you can really 전 세계에서 오신 처음 보는 분들, 그냥 이 순간만 정말 보는 분들, 이 공간에 있는 이 순간 자체가 되게 감사하고 신기할 느낌이 많아서 네, 무슨 선생님이 어떻네, 오늘 시퀀스가 어떻네, 뭐 그런 거를 논할 여지가 없는 그냥 이 순간 자체가 주는 에너지가 참 감사한 일이죠. 저는 그래서 언제나 네, 3 rounds of ujjayi dancing. 크게 불평하지는 않는 것 같아요. 제가 이렇게 몸을 써봤고 좀 더 잘한다라는 생각을 해본 적이 없습니다. 네, 그래. 어쩔 때는 그럴 때도 있잖아요. 이렇게 사람이 난 더 뭘 하고 싶은데 너무 수업이 이렇네 저렇네. Now let go of 물론 당연히 그러실 수도 있지만 그냥 이 공간 자체에 온 거, 내가 여기서 같이 뭔가 호흡하고 있다라는 거, 그리고 나 자신한테 일찍 일어나서 뭔가를 again the space. 불어 넣어줬다라는 거, 그거 자체가 너무 좋고 감사한 거죠. The truth is, inside every atom, there is 99.9% of emptiness. Your entire body is 늘 made of space. 내 자신이 먼저 문제인 것 같아요. 네. Mystery that we are matter. 내 상태가 불안정하고 힘들고 그러면 이제 받아들이는 것도 그렇게 받아들이는 것 같고요. Space inside your mouth. 내가 좀 긍정적이고 When talk. 좀 열린 마음으로 뭔가를 받아들이려고 하면 It is a space inside your ear. 모든 것들이 또 그런 에너지로 받아들여지는 것 같고, 이왕이면 부정적인 것보단 긍정적인 에너지로 Come back to the space in between breath. 받아들이는 연습이라 Often correspond to the space in 생각하시면 between breath. 요가가 주는 여러 가지 이로운 점들 중에 가장 좋은 거지 않을까 생각이 Back 듭니다. your mind in the spaciousness of the universe. The space that holds all the planets. All planets. 제가 편히 푹 쉬는 것 같지만 저때 계속 잡생각을 하고 있는 중이에요. And recognize that we are made of the same vastness.
The same infinite expanse. 아, 그리고 Allow yourself 나도 to 모르게 expand 이렇게 the 힘주고 universe 있거나 as 긴장하는 부분을 universe as one and the same. 이렇게 체크하실 때 어금니 쪽 한번 살펴보세요. Open 턱이죠. up the vastness in you to merge with the expanse of the cosmos. 이빨과 이빨을 어금니를 꼭 물고 있지 않는지. Unbounded, free, 그래서 그거 체크하시면 대부분 forever 분들이 lasting. 이렇게 편하게 거기를 못 놓고 계시는 분들이 많거든요. 그래서 한번 몸 구석구석 체크하셔서 긴장하고 있는 부분들 풀어주세요라는 얘기를 들으시면 나는 긴장한 데가 당연히 지금 하나도 없는데 하시다가 릴렉스죠. 턱이죠. 턱 풀어주세요 그러면은 나도 모르게 이빨을 물고 있을 때가 좀 많더라고요. 그 부분까지 편히 체크하셔서 풀어보십시오. And now move gently and mindfully your fingers and your toes. Move your arms and your legs. 자, 손끝 발끝 이제 천천히 움직이라고 말씀하시네요. So if you like right now, you can reach your arms away your head and take a deep stretch. 자, 마지막 기지개 한번 마시는 숨에 쭉 길어지시고 키 커지시고요. Right side of your body in the kick-out position. 네, 엑셀 내쉬는 숨에 오른쪽으로 Feel after you practice. 엎드려 주시고 잠시 머무시고 As you plant your hands down, slowly come back to your feet, please. 손바닥으로 바닥 밀어서 앉으신 상태에 돌아오시고 클로징 만트라 옴 하고 시간을 마치는 중입니다. Let's finish this practice by chanting three Om together. So please inhale and exhale together. Inhale to Imagine in the silence after the vibration. Invitation down to all your hearts as a gesture of gratitude and recognition. Gratitude for all the benefit of this practice. Gratitude for yourself for showing up on your mat and connect with your body, your mind, and your heart. Namaste. 바닥 지구에도 감사한 표시하고 선생님 감사합니다. 나마스카라. 자, 이제 아까 그 수카사나 쉴 때 했던 일단 뭐 먹지? 스무디볼 먹으러 가기로 했습니다. 안녕히 계세요. 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 좋은 하루 보내십시오.